ہو رہا تھا، مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول، کہ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، اور بی بی نے حق مانگا تو کس نے نہیں دیا۔ مناظرہ ہو رہا تھا، مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کے آتے رہے، ادھر اکیلے مبلغ اعظم، وہاں سے ہر عقیدے ہر سوچ کا مولوی آ رہا ہے، یہاں پر اکیلا پاک بی بی کی وکالت کے لیے، کیونکہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بی بی سے مانگا یہ ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، کرم مجھ پہ اتنا کر دینا، تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو جائے۔ یہ عطا مانگی تھی پاک بی بی سے۔ شام کے وقت ایک مولوی آیا، اس نے آ کے کہا مولوی اسماعیل میں نے کرنا ہے تجھ سے مناظرہ۔ علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ جواب دینے میں بھی تاخیر کریں گے تو اس میں آپ کی ہار تصور کی جائے گی۔ اس نے کہا میں نے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، تو نے سوال کا جواب دینا ہے اور تیرا مناظرہ خود بخود ختم ہو جانا ہے، تیرا مناظرہ ہی بے مقصد ہے۔ مولوی صاحب کا تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ قبلہ نے کہا بے شک۔ حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک سمجھتے ہیں۔ موجود سمجھتے ہو؟ وہ بے شک سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا پک کر لے مولوی اسماعیل، اپنی قوم سے پوچھ لے نبی زندہ ہے؟ مولوی صاحب کا قوم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میری قوم کے بچوں کا بھی عقید ہے نبی زندہ ہے۔ اس نے کہا اب تو منہ سے مان گیا اتنے مجمع میں کہ نبی زندہ ہے، مناظرہ تو کرنے کے لیے آ گیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا؟ یا تو یہاں لکھ کے جا کے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے، پھر میں جنازے پہ بحث کروں، پھر میں ورثے پہ بحث کروں۔ ایک طرف تم شیعہ کہتے ہو زندہ ہے، دوسری طرف بحث کرتے ہو کہ جنازہ کس نے پڑھا، اور زندہ کا جنازہ کیسا، زندہ کا ورثہ کیسا؟ لوگوں میں ایسے ہی خاموشی ہو گئی، بندے چپ، پہاڑ جتنا نام مبلغ اعظم مولوی اسماعیل، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، مولوی اسماعیل چپ دیکھ رہا ہے، مولوی اسماعیل بول کیوں نہیں رہا؟ قبلہ مولوی صاحب نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، مخالف مجمع نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مولوی اسماعیل کیا؟ مولوی اسماعیل کو جواب نہیں آ رہا، مولوی صاحب نے کتابیں اٹھائی کپڑے میں بند کی، شکیل سے کہا اٹھا کتابیں، مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی اسماعیل نہ ایسے نہ جانا، مان کے جا، تو مناظرہ ہار گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا مانوں گا میں بھی، پہلے ایک سوال کا جواب تو بھی دے، زندہ کے جنازے نہیں ہوتے، زندہ کے ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ زندہ کے اگر ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے جنازے بھی نہیں ہوتے، ایک صدر مبلغ اعظم کی ہو، حکیم صاحب یہ باتیں سینہ بسینہ چلتی، کاش مبلغ اعظم پہ کتاب لکھی جاتی، کاش مولانا اسماعیل پہ بچوں کو پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا، پھر گھر گھر میں مناظر پیدا ہوتا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کیا کہنے، کتنی عطا تھی میرے بادشاہ کی، جس نے نگر نگر دنیا سے علی کی ولایت منوائی تھی۔ حکیم صاحب سندھ سے خط آ گیا مولوی اسماعیل صاحب کو، غریب آدمی تھا، اس نے خط لکھا تھی کہ ہمارے اس شک میں میں اکیلا گھر شیعوں کا ہوں، مجھ سے روز بندے بحث کرتے ہیں کہ نبی کا وارث علی نہیں ہے، نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ مولوی صاحب جتنا میرے پاس علم ہے میں بڑی بحث کرتا ہوں، بندے نہیں مان رہے۔ اب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اپنا مولوی بلا، ہم اپنے بلاتے ہیں۔ مولوی صاحب ضرورت ہے مجھے آپ کی، آپ مناظرے کے لیے آئے۔ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے حکیم صاحب خط کا جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں ٹرین سے آ جاؤں گا، تو مجھے اسٹیشن سے لینے کے لیے آ جانا۔ بندہ وہاں پہنچ گیا۔ مولوی صاحب جب وہاں پہنچے، مولوی صاحب اترے، بزرگ تائید فرمائیں گے، مبلغ اعظم 7 شاگرد، کتابوں کے بکسے۔ مولوی صاحب پہنچے تو وہ آگے لینے کے لیے آیا، مولوی صاحب کو ساتھ لیا، اپنے چک چلا گیا، بٹھایا۔ مولوی صاحب پانی چائے کھانا کیا چلے گا؟ مولوی صاحب نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا مناظرہ آج ہے، کل ہے، رات کو ہے، کب ہے؟ جس کام کے لیے آؤں پہلے مجھے وہ کام بتا۔ وہ چپ چلے۔ مولوی صاحب آپ پہلے کھانا تو کھائیں نہ۔ مولوی صاحب وہ تو مجھے بتا مناظرہ کب ہے؟
مولوی صاحب ہوا یہ کہ خط میں نے آپ کو لکھ دیا، جواب بھی آپ کا آ گیا، ادھر سے آپ لائل پور سے فیصل آباد سے نکلے، ہمارے چک کا جو وڈیرا ہے نا جی، اسے پتہ چل گیا کہ یہاں مناظرہ ہونے لگا، اس نے دونوں گھروں کے مولوی بلا لیے، ہمیں بھی بلا لیا، اس نے کہا دیکھو خبردار، ہم نسل در نسل یہاں پر سرداری کر رہے ہیں، یہاں پر مناظرہ ہوگا، کل کو یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی، لہٰذا جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے، مناظرہ نہیں ہونا۔ لہٰذا مولوی صاحب وہاں ایک تحریر لکھی گئی، اس تحریر میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مناظرہ نہیں ہونا، لکھ میں نے بھی دیا ہے۔ تو اب آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ میرے پاس 2 دن رکیں، 4 دن رکیں، جتنی میں ہو سکے خدمت کروں گا۔ مولوی صاحب آپ پریشان تو ہوئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی نہیں ہے، یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ یہ قاری جان میں صاحب ایک مجلس میں گئے تو مجلس جاتے ختم ہو چکی تھی، تو آیا بانی، اس نے کہا قاری صاحب مجلس سے مک گئی، انہوں نے کہا بیٹا مجلس نہیں مکی۔ اب یہ چیزیں کہ بندہ جس کام کے لیے جب وہ کام ہی نہ ہو، مولوی صاحب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ وڈیرا رہتا کہاں ہے؟ اس کا مولوی صاحب بحث نہیں کرنی، اب رہنے دے، اب لکھ تو دیا۔ مولوی صاحب وہ نہیں، میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا، بندے ویسے نہیں بندوں سے ملتے، میں دوسرے صوبے سے آیا، میں اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا چلے میں آیا ملوا کے لاؤں۔ مولوی صاحب تو نے نہیں جانا، کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ، کہاں چلے گئے وہ عظیم شاہکار، تو صرف مجھے بتا ڈیرا کہاں ہے۔ اس نے کہا جی یہ آبادی سے بات، وہ فلاں جگہ پہ ڈیرا۔ مولوی صاحب نے اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں اس کا تذکرہ کیا۔ مولوی صاحب ساتھ چلے گئے ڈیرے پہ، جو ڈیروں کا ماحول ہوتا ہے، وڈیرا بیٹھا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، حکے پڑے، گپیں ہو رہی، باتیں چل رہی۔ مولوی صاحب چپ کر کے ایک پیڑا لے کے سائیڈ پہ مولوی صاحب بھی بیٹھ گئے۔ اب مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں، اب پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ، بندہ ہمارے علاقے کا ہے نہیں، پہلے کبھی دیکھا نہیں، کہاں سے آیا ہے، کون ہے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد اس وڈیرے نے پوچھا صوفی صاحب کون ہے آپ؟ مولوی صاحب اٹھے، پورے ڈیرے کی نظریں کیا کہنے، پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ۔ مولوی صاحب نے اٹھتے ہی پہلا جملہ کہا جی، اس نے کہا جی کون ہے آپ؟ جی کیا کہا جی؟ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں؟ مولوی صاحب کہا جی میں بی بی بطول کا وکیل ہوں۔ اب یہ تعارف کیوں کروایا؟ تعارف کروانے میں حکمت کیا تھی؟ مولوی صاحب اپنا نام بتاتے محمد اسماعیل ہوں جی میں، کچھ بندے سنتے کچھ نہ سنتے، تعارف اتنا بڑا کروایا، جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے دیکھا۔ مولوی صاحب نے پہلے تعارف میں پورے مجمع کی توجہ اپنے ہاتھ میں، اس نے کہا جی فرمائیں کس کام آئے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جی میں پنجاب سے آیا ہوں۔ اچھا 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 اچھا، مناظرہ کرنے؟ شیعہ ہیں؟ میں شیعہ ہوں۔ اس کا وہ اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ مناظرہ نہیں ہونا، یہاں رات فیصلہ ہو گیا؟ مولوی صاحب جی بتا دیے، تو پھر مولوی صاحب جی کچھ بھی نہیں، مناظرہ تو کرنا ہی نہیں، آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، میں تو بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا کہ جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ذہین شخص ہے کون؟ ایسی بصیرت اللہ ہر کسی کو تو دیتا ہی نہیں، ایسی ذہانت، ایسی دور اندیشی، ایسا علاقے کے لوگوں سے پیار، جی کیا کہنے، کمال لوگ ہیں جی آپ، کیا کہنے آپ کے، آپ کا فیصلہ اتنا وزنی ہے، میں مجبور ہو گیا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ مولوی صاحب بار بار باتیں کیوں کریں؟ آپ میری تائید فرمائیں گے، تیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے جب تعریفوں پہ تعریفیں کی تو مولوی صاحب اب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آخر حاصل کر لیا۔ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ مولوی صاحب جب تعریفیں کرتے رہے، اس نے کہا صوفی صاحب آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ادھر آئیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور نہیں جی آپ ہی بڑے اچھے ہیں، آپ ہی بڑے کمال ہیں۔ اب جو مولوی صاحب چاہتے تھے، محفل کی صدارت مولوی اسماعیل کے ہاتھ میں آ گئی۔ پرایا دیس، دشمن زمانہ، مخالف کا ڈیرا،
मौलवी इस्माइल। मेहनत देखना जरा बुजुर्गों की मेहनत। मौलवी आजम साथ आके बैठे, उसका जी कुछ चाय पानी, मौसा को ना कुछ नहीं, बस आपको देखना है, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। आप जैसे लोग रोज रोज तो पैदा होते ही नहीं, आप तो बड़े बाकमाल लोग हैं। सुना था कि सिंध के लोग बड़े अच्छे हैं, शुक्र है आज देख लिया। मौलवी साहब छोड़े ही ना तरीफे। उसने कहा जी जोगी साहब बस ठीक है जी। मौलवी साहब ने कहा जी एक छोटी सी अर्ज कर सकता हूँ? जी जी हुक्म हुक्म हुक्म। आप बोलने क्या है? मौलवी साहब ने कहा जी एक दुआ मंगवाना चाहता हूँ। उसने कहा अगर अंदर से मौलवी है ना, मुनाजरे से नहीं तो दुआ पे आ गए। उसने कहा ठीक है जी। उसने डेढ़ से कहा भाई दुआ करो भाई। मौलवी साहब दुआ करवाने लगे, भाई सारे दुआ करो भाई सारे। जिसने हाथ में हुक्का था उसने हुक्का छोड़ दी, जिसके हाथ में अखबार थी उसने अखबार रख दी, दुआ के हाथ उठा लिया। जी मौलवी साहब दुआ करवाएं। मौलवी साहब ने कहा मेरे अल्लाह, जैसा इस इलाके का बुजुर्ग वडेरा ये है, मौला ऐसा हमें भी दे, मौला ऐसा सरदार हमें भी नसीब हो, और जो हमारे इलाके का है ना, मेरे अल्लाह तू उसे मौत दे दे, उसे मार दे, उसे मेरे जाने से पहले मार दे। अब आमीन कहने से पहले बंदों ने हाथ नीचे कर लिए। सच्चा वाक्य है, नतीजा देखना कितना कमाल निकलता है, देखना कैसे मनवाया है मजहब आले मोहम्मद। उन बंदों ने कहा मौलवी साहब ये क्या तरीका कार है, आप इनकी जिंदगी मांगे हम आमीन कहें, उस बंदे की मौत ना जिसे हमने देखा ना जिसे हम जानते हैं, आप उसकी मौत की दुआ हमसे क्यों करवा रहे हैं? मौलवी साहब ने कहा सिंध वालों, तुम्हें बंदा जो अच्छा मिल गया है, तुम्हें आती हैं बातें, जब मैंने तुम्हें बता दी ना उसकी हरकतें, तो तुमने मुझसे पहले कहना कि मर जाए। उन्होंने कहा जी बंदे अच्छे बुरे होते हैं, मौत तो मांगना कोई तरीका कार नहीं। मौलवी साहब ने कहा नहीं, उसकी बाकी सारी चीजें ठीक है, हर बंदे में गलतियां कोताहियां होती हैं, एक काम वो ऐसा करता है हम इलाके में सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहते। अच्छा जी क्या करता है? मौलवी साहब ने कहा बस तुम लोगों को बंदा जो ठीक मिल गया है, काम वो ऐसा करता है, अगर वो काम छोड़ दे हम भी उसे सलाम करें, वो काम नहीं छोड़ता हम उसकी इज्जत नहीं करते। मौलवी साहब बार बार वो काम वो काम, ताकि बंदे को तजस्सुस बढ़े। जैसे जैसे बंदों को तो मौलवी साहब आप छोड़े बताए करता क्या? मौलवी साहब का सुनो सिंध वालों, हमारे इलाके में जब कोई मर जाता है ना, वो ऐलान करवाता है कि इसका जनाजा पढ़ाओ, इसे दफनाओ। तो कहा जी फिर ये कोई गलत काम तो नहीं है, ये हम भी करते हैं। मौलवी साहब ने कहा काम अगला गलत है, यहाँ तक रहता हम भी मानते हैं, जनाजा हो जाता है, तदफीन हो जाती है, वो कब्रिस्तान में खड़ा होकर ऐलान करता है कि कल पूरी बरादरी, इसके दोस्त यार तल्लक वाले सारे इकट्ठे होकर इसके घर आए, साहब को बुलाता है वहां, तो इनको इसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में लोग इकट्ठे होते हैं दुआ के लिए। मौलवी साहब ने कहा बस जिस दिन दुआ के लिए सारे यार दोस्त रिश्तेदार तल्लक पूरा इलाका इकट्ठा होता है, उस दिन उठ के वो एक ऐसा काम करता है जिससे हम लोग शर्म से मर जाते हैं। मौलवी साहब क्या करता है? मौलवी साहब ने कहा वो मरने वाले की दस्तार उठा के, पगड़ी उठा के उसके यार के सर पे रख देता है। जब मौलवी साहब ने कहा पगड़ी उठा के यार के सर पे रख देता है, सबसे पहले वडेरा बोला अल्लाह लानत करे ऐसे बंदे को मार ही जाना चाहिए। मौलवी इस्माइल ने कहा तू जो इतना ज़हीन शख्स है, तू बता क्या करना चाहिए? उसने कहा मौलवी साहब ये पूछने की बात है, दस्तार या भाई की होती है या बेटे की होती है, या भाई की होती है या बेटे की होती है? वो बल्कि आज़म दुश्मन के डेरे पे खड़ा हो गया, सीने पे हाथ लगा, सोना वडेरे, मैं बंदे मरवाने नहीं आया था, मैं कत्ल करवाने नहीं आया था, मैं अभी इतना बताने आया था, नबी की दस्तार भाई की बनती थी, यार की नहीं। दस्तारे मोहम्मद का नाम सारे बोलो मिल के बोलो हैदरी। दस्तार का वारस भाई बनता। ये वो लोग थे जिन्होंने सादगी से मजहब बना दिया। मुझ गरीब की आज भी रहायश उस जगह पे है जहां पर मौलवी आजम का दस्त। मौलवी
मौलवी इस्माइल के जनाजे पे जहां शिया रो रहे थे, वहां अहले सुन्नत के उलमा ने आके रोना शुरू किया और उन्होंने रोते हुए माइक पे कहा था, शियो तुम इसलिए रो रहे हो, अगर हमने तुम्हें मनाजरे में बुलाया किसे लेके आओगे? हम इसलिए रो रहे अगर हमें मरसइयों ने बुला लिया। हम किसे लेके जाएंगे? ये बातें और रिकॉर्ड हैं जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, ये जब अकलियत करवार दिया था। ये तो बाद में खत्म नबूवत के हीरो बन गए। हर बंदे ने उठ के कहा जी सेहरा मेरे सर पे है, जाओ जाके हाई कोर्ट से रिकॉर्ड लो, ना मिले मेरे पास मौजूद है। ये वहाद शिया मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल था जिसने अकेले मनाजरा किया था। जब मिर्जा नासिर उस वक्त की अखबारात में, मेरे पास वो अखबारात के तराशे मौजूद है, जब मिर्जा नासिर ने अखबारों में चैलेंज किया था मुसलमानों से हमारे बच्चे ना मारो, हमारे घर ना जलाओ, हमारे साथ मुनाजरा करो, हम तुम्हें तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे कि तुम्हारी किताबों में है कि नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश है। क्योंकि मुसलमान ने किताबों में लिखा था कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता। उन्होंने कहा तुम बहस कर ही नहीं सकते, अगर तुम नबी के बाद किसी गैर मासूम को नबी का वारिस बना सकते हो, तुम हमारे साथ बहस ही नहीं कर सकते। खुल्लम खुल्ला चैलेंज मिर्जा नासिर कर रहा था रब्बे में बैठ के। तेरे पूरे मुल्क में ऐसे खामोशी थी जैसे खंदक के मैदान में थी। और ये बातें और रिकॉर्ड में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी को और सबूत के साथ कर रहा हूँ। उस वक्त के अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम था आगा शोरश काश्मीरी। उन्होंने लाहौर से सारे मौलवी इकट्ठे होकर लाहौर आगा शोरश काश्मीरी के पास गए। आगा शोरश काश्मीरी ने दरसे आले मोहम्मद फोन किया, मुबल्लिग आज़म ने फोन उठाया, उसने कहा मौलवी इस्माइल साहब ये सारे मौलवी इकट्ठे होकर मेरे पास आए हैं। मौलवी साहब ने कहा क्यों? उस वक्त शिया काफिर का नारा बड़े अरूज पे था। मौलवी साहब ने किस लिए आए हैं? उसने कहा जी वो इकट्ठे होकर आए हैं, वो मिर्जा नासिर का चैलेंज नहीं आप पढ़ रहे हैं? मौलवी साहब ने कहा पढ़ रहा हूँ, मुझे तो उसने किया ही नहीं, कर तो वो आपको रहा, जिस दिन मुझे करेगा मैंने आपसे पूछना ही नहीं। उसका नहीं, ये सारे मौलवी इकट्ठे होके आए हैं, वो कहते हैं कि आप मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, बात है मनाजरे की, ये काम इस्माइल ने करना है। जब उन्होंने कहा ये काम आगा शोरश काश्मीरी का इस्माइल ने करना है, किबला मुबल्लिग आज़म मुस्कुराए, मुस्कुरा कर आगा शोरश काश्मीरी साहब बड़े वफादार आदमी हैं, ये जो मौलवी बैठे हैं पहले इनसे पूछ लें इस्लाम में काफिर से मदद मांगने की गुंजाइश है? इस्लाम में किसी काफिर से मदद मांगी जा सकती? फौरन आगा शोरश काश्मीरी को जाने दे मौलवी साहब, ये हमारी घर की बातें बाद में कर लेंगे, इस वक्त तो रसूल की इज्जत का मसला है, बताएं क्या करना है? मौलवी साहब ने कहा करना क्या है, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं आना, मैं ऐसे गया, मुझे पता है आगा शोरश काश्मीरी साहब आपका हुक्म है मैं तमील करूंगा। ये मुबल्लिग आज़म के बिल्कुल यही जुमले थे, लेकिन ये जो आपके पास बैठ के हैं आप इन्हें नहीं जानते, मैं इनमें रह के आया हूँ। ये रात की तरीकी में मिन्नतें करते हैं, दिन की रोशनी में मुकर जाते हैं। अगर मैं चल के गया तो इन्होंने कहा था मौलवी इस्माइल खुद ही आया था, इन सबको लेके दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ, कम से कम मेरे शहर वाले देखें वसीले के सारे मुनकर चल के आए, सारे इकट्ठे होके मौलवी मुबल्लिग आज़म को लेने के लिए गए। मुबल्लिग आज़म साथ गए, पार्लियामेंट हाउस में मुनाजरा था, उस वक्त के जजेस, वुकला, दानश्वर, मिनिस्टर ये सारे थे, शायम नूरानी, मौलाना समीउल हक, ये सारे बैठे हुए थे। जब मिर्जा नासिर स्टेज पे विराजमान था, मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल का इंतजार हो रहा था, सारे मौलवी बैठे थे। मिर्जा नासिर बड़ा मुतमिन होके मनाजरे का चैलेंज करके मुसलमान मौलवियों के चेहरे देख रहा था, मुसलमान मौलवियों के चेहरे उतरे हुए थे, मौत की सर्दियां थी। यकलख्त पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला, मुबल्लिग आज़म पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए, सर पे कुल्ला, पीछे शगिर्दों के सरों पे किताबों के वक्त से इस जलाल के साथ मौलवी इस्माइल दाखिल हुआ। मिर्जा नासिर ने जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़ी, कुर्सी छोड़कर सीधा मौलवी इस्माइल के सामने आके हाथ में लगा, मौलवी इस्माइल तू क्यों आ गया, तू क्यों आ गया, तू क्यों आ गया? तो लगा तूने मनाज़रे का चैलेंज नहीं किया, मेरे साथ चांद में जाके मुनाज़रा कर, मैं तुझे वहां भी बनवाऊंगा, मेरे नबी के बाद किसी नबी की आने की गुंजाइश नहीं। मिर्जा नासिर तमाम मौलवियों के सामने पार्लियामेंट हाउस में हाथ जोड़ के कहा था मुबल्लिग आज़म तुझे गलतफहमी हो गई है, हमने मनाज़रे का चैलेंज मुसलमानों को किया है, मोमिनों को नहीं किया। मुसलमान